हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमल श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहोगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्ण पादान् सहोगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नामं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नामिने नामाचार्यपादाय निथाय कृपाप्रदायिने गौरकाथधामोदाय नगरग्रामोतारिणे नामं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय चरणभापतये नमः। आजानुलंबित भुज कनकावदातो संकीर्तननित पितर कमलायताक्ष विश्वाम्भर द्विजवर जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणायावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भावसेवया भगवतेरुत्तमौ श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। मुखं करोति वाचालं पंगुलं गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्यईश्वरं। हरि ओम तत्सत्। पूर्वतन आचार्य वर्ग शिल प्रभुपाद गुरु महाराज श्रीपाद सुंदर नित्यानंद प्रभु एवं उपस्थित सकल भक्तबृंदे श्री रातुल चरण कमले आमार सश्रद्ध प्रणाम। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। श्रीपाद सुंदर नित्यानंद प्रभु की जय। सकल उपस्थित गौर भक्तबृंद की जय। हरे कृष्ण। तो आपनादेर सकलेर चरणे आमार विनम्र प्रणाम निवेदन करे आपनादेर आशीर्वाद एवं अनुमति निये आजके शुरू करब गौरपाश चरितावली ग्रंथ थेके श्री बक्रेश्वर पंडित তাই না সম্পর্কে আমরা যে শ্রবণ করছি। তো আজকে তার দ্বিতীয় ভাগ।
তো আমরা শ্রবণ করার চেষ্টা করব, তো কৃপা রাখবেন। হরে কৃষ্ণ। তো গত পর্বে আমরা বক্রেশ্বর পণ্ডিত সম্পর্কে শ্রবণ করা শুরু করেছি। তা আমরা শ্রবণ করেছিলাম যে বক্রেশ্বর পণ্ডিত কে ছিলেন? তিনি ছিলেন তুঙ্গবিদ্যা, তাই না? তিনি কৃষ্ণ লীলায় ছিলেন তুঙ্গবিদ্যা। আর তিনি সংকীর্তনে 2 দিন ব্যাপী 3 দিন ব্যাপী দীর্ঘ সময় ধরে তিনি কন্টিনিউ নৃত্য করতে পারতেন। আর তার কৃপাতে তাকে হেল্প করাতে দেবানন্দ পণ্ডিত শ্রীবাস ঠাকুরের চরণে যে তিনি অপরাধ করেছিলেন, তো বক্রেশ্বর পণ্ডিতের সেবা করার ফলে তার সেই অপরাধ ভঞ্জন হয়ে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তাকে কৃষ্ণ ভক্তি পদে পুনরায় নিযুক্ত করেন, তাই না? তো এই পর্যন্ত আমরা ছিলাম। তো আজকে আমরা তার পরের থেকে শ্রবণ করব, তো কৃপা রাখবেন। হরে কৃষ্ণ। প্রণাম। এখানে এই সময় হচ্ছে ঠান্ডা, ধীরে ধীরে ঠান্ডা পড়ার কথা, কিন্তু এখানে ভীষণ গরম। আমি ভেবেছিলাম হয়তো ঠান্ডা পড়ে যাবে, কিন্তু না। গতকাল ছিল 40, আজকে ওরকম 38 এরকম। আজকে একটু কম আছে গতকালকে থেকে। তো ভীষণ গরম এখানে। তো যাই হোক, এই হচ্ছে, জানি না প্রকৃতির কখন কি নিয়ম, তাই না? আমরা জানি যে এই সময় ঠান্ডা পড়বে, এখন গরম, সবই হচ্ছে তার হাতে। তার জন্য আমরা কেউই জানি না আমাদের কখন কি ঘটে, কি হয় কি না হয়। ওর জন্য যতটুকুনি সময় আমরা পাই যাতে কৃষ্ণকে স্মরণের মাধ্যম দিয়ে আমরা কাটাতে পারি, তাই না? কৃষ্ণ কথা, কৃষ্ণ নাম, জপ কীর্তনের মধ্যে দিয়ে। তো আসুন আমরা বক্রেশ্বর পণ্ডিত সম্পর্কে শ্রবণ করি। তো তারপরে কি হচ্ছে যে তিনি বক্রেশ্বর পণ্ডিতকে দেবানন্দ পণ্ডিত তিনি তার নৃত্যতে সাহায্য করলেন। তারপরে তিনি যে কৃষ্ণ ভক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন, অর্থাৎ তিনি কৃষ্ণ প্রেম লাভ করতে পেরেছিলেন না, চৈতন্য মহাপ্রভু কি করেছিলেন, বারণ, মানে রেগে গিয়েছিলেন যে আমার ভক্তের চরণে অপরাধ, তাই না? তো এই ভক্তকে হেল্প করার ফলে পুরোনায় তিনি কৃষ্ণ ভক্তি তিনি লাভ করেন। তারপর আজকের আমরা শ্রবণ করব। হরে কৃষ্ণ। শ্রীমান মহাপ্রভু যখন পুরীধাম থেকে জননী ও গঙ্গা দর্শনের জন্য কুলিয়া এলেন, অর্থাৎ নবদ্বীপে এলেন, তিনি দেবানন্দ পণ্ডিতকে একবার কৃপা করলেন। যেহেতু ভক্তের কাছে কি করেছেন, ভক্তের সেবা করেছেন, তাই না? তো কি করলেন সেটা আমরা শুনবো। প্রভু বলে তুমি যে সে বিলাবকেশ্বর, এই অতএব হইলা তুমি আমারও গোচর। হ্যাঁ, চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা পেতে হলে কি করতে হবে? ভক্তদের সেবা করতে হবে। তা বলছেন, প্রভু বলে তুমি যে সে বিলাবকেশ্বর, অতএব হইলা তুমি আমারও গোচর। বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর পূর্ণ শক্তি, সেই কৃষ্ণ পায় যে তারে করে ভক্তি। হরি বল। তো চৈতন্য মহাপ্রভু দেবানন্দ পণ্ডিতকে বলছেন, যে তুমি আমার এখন চোখের গোচরে, আমার চোখের নয়ন ইসে তুমি থাকবে। কেন? কারণ বক্রেশ্বর পণ্ডিতকে তুমি সেবা করেছ, আর এই সেবা করার ফলে আমি প্রসন্ন। আর বক্রেশ্বর পণ্ডিতকে তিনি হচ্ছেন, চৈতন্য মহাপ্রভু বলছেন যে তিনি হচ্ছেন আমার পূর্ণ শক্তি, কারণ তিনি কে? তুঙ্গবিদ্যা, তাই না? রাধারানীর প্রকাশ। তোর জন্য কি হচ্ছে বলছেন যে বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর পূর্ণ শক্তি, সেই কৃষ্ণ পায় যে তারে করে ভক্তি, তাই না? তো যাকে যারা ভক্তি করবেন তারাই হচ্ছে ভগবানের কৃপা পাবেন। তো এর থেকে আমাদের জীবনে শিক্ষা, যদি আমরা ভগবানের কৃপা পেতে চাই, ভগবানের চোখের গোচরে যদি আসতে চাই, তাহলে আমাদের কি করতে হবে? ভক্তের সেবা করতে হবে, তাই না? ভক্তের সেবা করতে হবে, তাহলে ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হবেন। কারণ ভগবান বলেছেন, তাই না, যে মোরে পূজে সে নয় মোর ভক্ত, যে মোর ভক্তরে পূজে সে হয় মোর ভক্ত। ওর জন্য ভক্তদের সেবা আমরা কি করে করতে পারি, সবসময় আমাদের দৃষ্টি রাখতে লাগবে যে এই জিনিসটা করব, ওই জিনিসটা করব, এই ভক্তের সেবা এইভাবে করতে হবে। কখন, তার মানে যে সুযোগটা আমরা পাবো সেই সুযোগটা লুফে নিতে হবে ভক্ত সেবার জন্য।
তাই না? তারপরে বলছেন বক্রেশ্বর হৃদয় কৃষ্ণের নিজ ঘর, কৃষ্ণ নিত্য করেন নাচিতে বক্রেশ্বর হরি বল। তা বলছেন বক্রেশ্বর হৃদয়ে কৃষ্ণের নিজ ঘর, তাই না? বিশ্রাম, ভগবান কোথায় বিশ্রাম করেন? আমরা কোথায় বিশ্রাম করি? ঘরে, তাই না? সারাদিন আমরা এত খাটি বাটি, যেখানে যাই ঘুরি ফিরি, কিন্তু আমাদের একটা উদ্দেশ্য কি? ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নেব, তাই না? ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নেব, নিজের মতন একটু রিল্যাক্সে থাকবো, এই করবো এই করবো। ঘরটা তো আমরা এই কারণে বানাই, তাই না? তো ভগবানের ঘর কোথায়? বৈকুণ্ঠ না, ভগবানের ঘর কোথায়? ভক্তের হৃদয়। সেখানে তিনি বিশ্রাম নেন। হ্যাঁ, ভক্তের হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম। হ্যাঁ, গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব পরাণ, তাই না? তো বৈষ্ণবদের হৃদয়ে ভগবান বিশ্রাম নেন। তা বলছেন যে বক্রেশ্বর নিত্য করেন, বক্রেশ্বর হৃদয়ে কৃষ্ণের নিজ ঘর। এর থেকে বোঝা যায়, আমাদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে ভগবান হচ্ছে কি বৈষ্ণবের হৃদয়ে, হ্যাঁ, তার নিজের ঘর। আর আমাদের নিজের ঘর যদি কেউ নষ্ট করে, কেউ খারাপ করে দেয়, তাই না? যেরকম কোনো দেওয়ালে, প্রাচীলে, ঘরে তো দূরেই থাক, প্রাচীলেও যদি কেউ একটু কিছু লেখে, আমরা রেগে যাই, কেন লিখেছ আমার ঘরে, তাই না? কত আমরা রুষ্ট হয়ে যায়। তো এখানে হচ্ছে কৃষ্ণের ঘর হচ্ছে বৈষ্ণব। তো সেই বৈষ্ণবের যদি আমরা কিছু লেখাপড়া করি, কিছু বলি, তাই না, তাহলে ভগবান ছাড়বে আমাদেরকে? ছাড়বে না। আমরা নিজেরাই তো ছাড়ি না। আমাদের ঘরে কেউ কিছু অনাষ্টি করলে আমরা ছাড়ি? পুলিশ কেস করি, এই করি সেই করি, গিয়ে কোমরে শাড়ি বেঁধে আঁচল গুছে ঝগড়া করি, তাই না? হ্যাঁ, তো ওই রকম যে আমরা নিজেরাই এরকম ছাড়ি না, আর ভগবান কেন ছাড়বেন, তাই না? ওর জন্য ভগবান তার ভক্তের হৃদয়ে তিনি সদা সর্বদা অবস্থান করেন, বিশ্রামরত অবস্থায় থাকেন। তো ভক্ত তার এতটা প্রিয়। আমরা গতকাল ভাগবতম থেকে শ্রবণ করছিলাম, তাই না, যে ব্রহ্মাজির যে যে গোবর্ষদের হরণের যে পাঠটা আমরা পড়ছি দশম স্কন্ধের 13 অধ্যায়ে, তাই না? তো সেখানে আমরা কি দেখছি? ভগবান তার গোবর্ষ, তার ভক্তদেরকে নিয়ে কি করছেন? হ্যাঁ, প্রসাদ পাচ্ছেন। আর কিরকম করে পাচ্ছেন? তার হাতে হচ্ছে কি দই ভাত, তারপরে আঙুলের ফাঁকগুলোতে হচ্ছে কি ফলের টুকরো। আমি এই যে ভগবানের এই যে প্রসাদ পাওয়ার, এটা হচ্ছে পুরাণ থেকে। পুরাণে তো আমাদের তো ভাগবতমে রয়েছে, কিন্তু পুরাণে আরো ডিটেলস একবারে নিখুঁত ভাবে, ডিটেলস ভাবে যে ভগবান কিরকম ভাবে তিনি প্রসাদ আহার করতেন। তো সেখানে এক ব্রজবাসী, তাই না, ব্রজবাসী কথাকার, অর্থাৎ এক বাবাজির মুখ থেকে শ্রবণ করছিলাম এই কিছুদিন আগে, এখানে আসার আগে। তো তিনি বলছিলেন যে ভগবান কি করে প্রসাদ পাচ্ছেন, যেটা আমরা ভাগবতমে পাচ্ছি, যে তিনি তার কি এক বাহুর নিচে তার যে সিংহা সেটা রয়েছে, লাঠি রয়েছে, তারপরে হচ্ছে কি আরাক হাতে, হ্যাঁ, আরাক হাতে তার দই ভাত, আর প্রত্যেকটা আঙুলের ফাঁকাতে এক এক রকমের আচার। হ্যাঁ, লেফট হ্যান্ডে আচার, ডান হাতে হচ্ছে তার রয়েছে, দই ভাত রয়েছে, আঙুলের ফাঁকাতে ফল রয়েছে। তো এইভাবে দুই হাতে সে, হ্যাঁ, একবার এইটার থেকে একবার এইটার থেকে, হ্যাঁ। তো আবার কখনো হচ্ছে কি তার ভক্তরা, অর্থাৎ তার যে গোবর্ষরা, তার বাড়ির থেকে যেগুলো নিয়ে এসেছে, তারা নিজেরা একটু চাকছে, চেকে এই খানা, এইটা, হ্যাঁ, এইটা খুব ভালো হয়েছে, এইটা খাও, ওইটা খাও, হ্যাঁ। তো ওইগুলো খেতে খেতে তার হাতের গুলো আর শেষই হচ্ছে না, হ্যাঁ, করছে আর ছুড়ে দিচ্ছে মুখের মধ্যে, তাই না? তো এইরকম ভাবে তার গোবর্ষদের সঙ্গে, তার ভক্তদের সঙ্গে ভগবান এইভাবে লীলাবিলাস করেন বা করেছেন। যেমন চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাতেও আমরা দেখি, তাই না? তার ভক্তদের তিনি যেরকম রামলীলাতে আমরা দেখি যে ভগবান রামচন্দ্র সবুরি, হ্যাঁ, কি করেছিলেন? কুলগুলোকে চেকে রেখেছিলেন, কোনটা মিষ্টি কোনটা টক, হ্যাঁ না? তো সেই চাকা কুল, হ্যাঁ, যে খেয়েছে, সেই কুলগুলোকে রামচন্দ্র কত সন্তুষ্ট হয়ে সেই কুলগুলো তিনি, হ্যাঁ, বেরগুলো তিনি পাচ্ছিলেন। আর লক্ষণজি তো দেখে এটা আবার কি, হ্যাঁ, উচ্ছিষ্ট
উচ্ছিষ্টটা দিচ্ছে, আর রাম পুরুষোত্তম ভগবান সেইভাবে খাচ্ছে, তাই না? তোর জন্য ভগবানের লীলা আমরা দেখুন, কোথায় ব্রহ্মাজি, কোথায় লক্ষ্মণজি, তারাই দেখে অবাক হয়ে যেতেন, আর আমরা তো কোথাকার কি, তাই না, কোথাকার কি। ওর জন্য আমাদের বুঝতে হবে যে ভগবান তার ভক্তকে কত ভালোবাসেন, কত ভালোবাসেন। তোর জন্য ভক্তের প্রতি আমাদের খুব কেয়ারফুল থাকতে হবে। তারপরে বলছেন, কৃষ্ণ নৃত্য করেন নাচিতে বক্রেশ্বর, অর্থাৎ ভক্ত যখন নৃত্য করেন ভগবান তখন নৃত্য করেন। আমরা যেরকম দেখি যে রাসলীলাতে, তাই না, চৈতন্য মহাপ্রভু লীলাতে ভক্তদের সঙ্গে যখন আমরা এসে থেকে কি বলে নরোত্তম বিলাসে, যে সেখানে ভক্তরা মিলে সংকীর্তন করছেন, নৃত্য করছেন, আর সেখানে চৈতন্য মহাপ্রভু তার সঙ্গপাঙ্গ নিয়ে পার্শ্বদের নিয়ে এসে সেখানেও তিনি নৃত্য করছেন, তাই না, নৃত্য করছেন। ওর জন্য আমাদেরকে সবসময় ভক্তদের প্রতি আমাদের খুব সতর্ক থাকতে লাগবে, যে ভগবান যখন নৃত্য করছেন মানে ভগবান সেখানে উপস্থিত আছেন, ভক্ত যেখানে কথা বলছেন ভগবান সেখানে উপস্থিত আছেন, ভক্তরা যেখানে কীর্তন করছেন ভগবান সেখানে উপস্থিত রয়েছেন, তাই না। তো ওর জন্য আমাদের তাদের চরণে সব সময় হচ্ছে বিনম্র চিত্তে প্রণাম নিবেদন করতে হবে, তাদের সেবা করার চেষ্টা করতে হবে। তারপরে বলছেন, যেতে স্থানে যদি বক্রেশ্বর সঙ্গ হয়, সে স্থান ও সর্বতীর্থ বৈকুণ্ঠময়। হরি বল। অর্থাৎ ভক্ত যেখানে সেখানেই হচ্ছে কি তীর্থ সম। আমরা তীর্থ করতে কোথায় কোথায় ভাগি, তাই না, কিন্তু ভক্তরা যেখানে রয়েছেন সেটাই হচ্ছে তীর্থ সম। কেন? তীর্থে যাওয়ার মেন উদ্দেশ্য কি? ভগবানের কৃপা লাভ করা, তাই না, ভগবানকে। তো তীর্থে গেলে সেখানে যদি ভক্তদের সঙ্গে আমরা ভগবানের কথা শ্রবণ কীর্তন না করি, তাহলে সেই তীর্থযাত্রা কি পণ্ডশ্রম। তীর্থযাত্রা কেবলই পণ্ডশ্রম, সকলই হচ্ছে মনের ভ্রম। তো এটা আমাদের মনের ভ্রম, যে তীর্থে গেলে পরেই আমার কি হবে, তীর্থে গেলেই আমার পুণ্য হবে, পাপ ক্ষয় হবে। তখনই হবে যখন আমরা বৈষ্ণবদের সঙ্গে গিয়ে সেখানের হরি কথা শ্রবণ করব, তবেই হচ্ছে তীর্থযাত্রা সফল। কিন্তু তীর্থে গেলাম তা ওটাকে বলা হয়েছে কাকের স্নানের ক্ষেত্র বলা হয়েছে। কাক যেরকম এসে সেও তো গঙ্গা স্নান করে, তাই না, গঙ্গা স্নান করে বা কোনো পবিত্র নদীতে স্নান করে, তা কি করে কা 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 করে চিৎকার করতে করতে সেখানে গিয়ে স্নান আদি করে, ঘুরে ফেরে। তো আমরাও যদি ধামে গেলাম আর ওই কাকা কার কি হয়েছে, এই হয়েছে সেই হয়েছে, কাকা বলতে বোঝা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে কি কৃষ্ণ কথা বিহীন, ব্যাঙে ভেকের ডাকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যদি আমরা কৃষ্ণ কথা বিহীন কোনো কথা বলি, কৃষ্ণ কথা বিহীন যদি কোনো কথা শুনি, তো সেগুলো হচ্ছে ব্যাঙের ডাকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কেন? কারণ ব্যাঙ ডাকলে পরে কি হয়, সাপ আসে, আর সাপ এসে তাকে কি করে, খেয়ে ফেলে, অর্থাৎ বিপদ। তো আমরাও যদি অকথ্য গ্রাম্য কথা বলি, বাহ্যিক দিক দিয়ে প্রথমে দেখি, যখন আমরা কারণ কাউকে নিয়ে সমালোচনা করব, তো কি আসে, আমাদের ঘরে বিপদ আসে তো না, ঝগড়া আসে না, এই তুমি কেন আমার সম্বন্ধে বলেছে, তুমি কত দূর জানো, অশান্তি চলে এলো ঘরে। আর একটা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে আমরা এই যে আমাদের যে আয়ু আর আছে, তাই না, যে আমার দেখা গেল আয়ু রয়েছে, আমি 50 বছর পর্যন্ত বাঁচবো, তাই না। তো এই 50 বছর বাঁচবো, এটা আমার কতটা আমি কথা বলতে পারবো, কতটা শ্বাস নিতে পারবো, এটা সব হচ্ছে এই 50 বছরের মধ্যে আমার একটা কি রয়েছে, লিমিটেড রয়েছে। যেরকম আমাদের আছে না ফোনের, মাসে আমি এতটাই কথা বলতে পারবো, এতটা ডাটা ইউজ করতে পারবো, মাস শেষ। এবার যদি সেটাতে পয়সা থাকেও তাও আমাকে সেটা কি মাস শেষ মানে সেটার ভ্যালিড শেষ, তাই না, ভ্যালিড শেষ। তো সেরকম ভাবেই ঠিক আমাদের যে আয়ুষ্কাল রয়েছে, তো এইটাতে যখনই, আর ফোনের আর একটা কি, যদি আমাকে দেখা গেল পার ডে আমার এত নিয়ে জিবি রয়েছে, সেটা থেকে আমি বেশি ইউজ করলাম, তাই না, বেশি ইউজ করলাম, তো মাসের শেষ হওয়ার আগেই আমার কি ডাটা শেষ, কারণ আমি বেশি ইউজ করে ফেলেছি। আমার বলা ছিল আমি মাসে এত ডাটা ইউজ করতে পারবো, কিন্তু আমি কি করেছি,
শুধু শুধু অপচয় করেছি, তাই না? অপচয় করেছি। তো তখন দেখা গেল মাসের শেষ পর্যন্ত আমার সেটা আর পূর্ণ হলো না। তো শাস্ত্র অনুযায়ীও ঠিক সেরকমটা আমাদের নির্ধারিত রয়েছে যে আমি কতটা শ্বাস নিতে পারবো, কতটা কথা বলতে পারবো, কতটা চলতে পারবো। তো সেইটা যদি আমরা মাল্টিপ্লাই করতে চাই, অর্থাৎ বাড়াতে চাই, সেটাও কিন্তু আমাদের হাতে রয়েছে। সেটা কিরকম? যে আমাদের যে কথা বলা, ধরুন আমার আয়ুষ্কালে রয়েছে আমি 10টা কথা বলতে পারবো, তো সেই 10টা কথার জায়গায় দেখা গেল আমি 8টা কথাই কৃষ্ণ কথা বলছি। তো এই যে কৃষ্ণ কথাগুলো বলছি, তো ওই কথার কৃষ্ণ কথা যে আমি দিনে একটা, তার মানে 8টা হচ্ছে কৃষ্ণ কথা বলেছি, 2টো কৃষ্ণ কথা বিহীন বলেছি, তো ওই 2টো শুধু কাউন্ট হবে। কিন্তু কৃষ্ণের জন্য যে আমি এত কথা বলছি, এত সারা দিন ধরে কথা বলছি, সেগুলো কাউন্টে আসবে না। কৃষ্ণ কথার সময় যখন আমরা শ্বাস ফেলছি, শ্বাস প্রশ্বাসে, এটা কাউন্টিং হবে না। যেটা আমরা অকথ্য কথা বলবো সেইটা থেকে কাউন্ট হবে। হ্যাঁ, কাউন্ট হবে। ওর জন্য আমাদের দেখা যায় যে আমাদের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি হতে থাকে। ওর জন্য ভক্তদের যে আয়ু রয়েছে, যেটা আমরা কি বলে জ্যোতিষ গণনা করে যে আমি এত বছর বাঁচবো, যেরকম আমাদের একবারে পুরো চাক্ষুষ প্রমাণ হচ্ছেন গুরু মহারাজ। জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাকে বলা হয়েছে ইনি অলরেডি, ওনার যা আয়ু ছিল শেষ। হ্যাঁ, ওনার আয়ু শেষ, এখন উনি সম্পূর্ণভাবে বেঁচে রয়েছেন হচ্ছে এই ভগবানের কৃপার ওপরে। ভগবান, কারণ তিনি তার জীবন দশাতে সেই 16-17 বছর বয়সে তিনি এসেছেন। হ্যাঁ, তো সেই থেকে তিনি যে কৃষ্ণ কথার মধ্যে ঢুকেছেন, কৃষ্ণ কথা বলেই চলেছেন, বলেই চলেছেন, বলেই চলেছেন, তাই না? তো ওর জন্য তার যে আয়ুটা ছিল সেই আয়ু অলরেডি শেষ, কিন্তু তারপরেও তার আয়ু মাল্টিপ্লাই হয়ে এখনো পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। আর ভগবান করে এরকম ভাবে আমাদের সঙ্গে তিনি থাকুক, তাই না? কারণ তার কৃপাতেই আমরা এই ভক্তিতে। এবার নিতাই সেবিনী মাতাজি গুরু মহারাজের ব্যাস পূজাতে তিনি বলছিলেন যে এই যে আমরা যে কৃষ্ণ ভক্তি করার যে শক্তি পাচ্ছি, যে উৎসাহ পাচ্ছি, এটা আমরা যে সাধন ভজন করছি এর জন্য পাচ্ছি না। আমাদের ওরকম সাধনার অত শক্তি নেই যে এগুলোর মাধ্যম দিয়ে আমরা পাচ্ছি। আমরা পাচ্ছি কেন? কারণ হচ্ছেন গুরুদেব আমাদের জন্য প্রার্থনা রাখছেন কৃষ্ণের কাছে। তো শুদ্ধ ভক্ত যেহেতু আমাদের জন্য প্রত্যেক দিন তিনি প্রার্থনা করছেন, ওই কারণে আমরা এগুলো করতে পারছি। না হলে এগুলো করার কোনো ক্ষমতা বা কোনো রকম আমাদের এগুলো নেই। হ্যাঁ, নেই, সেরকম স্থিতি আমাদের নেই। তো পারছি এই কারণে, কারণ গুরুদেব ভগবানের কাছে প্রত্যেক দিন আমাদের জন্য প্রার্থনা করছেন। তো আমরা মূলত ভক্তি জীবনে জীবিত রয়েছি গুরুদেবের প্রার্থনার জন্য। তো ওর জন্য আমাদের প্রত্যেক দিন চেষ্টা করতে হবে কৃষ্ণ কথা বিহীন আমি যেন একটাও আন কথা না বলি। হ্যাঁ, তো এটা নিয়ে ভক্তিশাস্ত্রী ক্লাসে প্রভু প্রশ্ন করেছিলেন, অর্থাৎ যে প্রভু আমাদের ক্লাস নিয়েছিলেন, তারক কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী প্রভু। তো প্রভু বলছিলেন যে এটা শাস্ত্রে বলা রয়েছে, হ্যাঁ, যে আমাদের কৃষ্ণ কথা বিহীন অন্য কথা বললে, উপদেশামৃত ক্লাসে আমাদের এটা বুঝিয়েছিলেন। তাহলে আমরা কি করে কথা বলবো? কারণ আমাদের এত সংসারী, বাজার করতে যেতে হবে, তাই না? ছেলে মেয়েদের স্কুলে দিতে যেতে লাগবে, বেতন দিতে লাগবে, কারেন্টের বিল দিতে যেতে লাগবে, কত কাজ। তো এগুলোতে আমরা কি করে মেনটেন করব, তাই না? তো প্রভু বলেছিলেন যেটা শিল প্রভুপাদ যেটা তিনি দিয়েছেন, তিনি বলে গেছেন যে আমাদের প্রথমে কৃষ্ণ দিয়ে শুরু করতে হবে, শেষে কৃষ্ণ দিয়ে শেষ করতে হবে। হ্যাঁ, তো মাঝখানে যে কথাগুলো হচ্ছে সব কৃষ্ণকে আমরা উল্লেখ করে করে করছি, তাই না? কৃষ্ণের সংসার করো ছাড়ি অনাচার, ভক্তি বিনোদ ঠাকুর বলেছেন, তাই না? তো মনে করতে হবে আমি যে সংসারটা করছি সেটা হচ্ছে কৃষ্ণ। যদি কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে, যেটা কৃষ্ণের সংসার অর্থাৎ কৃষ্ণের বাড়ি, কৃষ্ণের বাড়িতে এই যে ইলেকট্রিসিটি ব্যবহার হয়েছে, তো এটা বিল দিতে হবে। হ্যাঁ, তো এইটার বিল দিতে গেলাম, হরে কৃষ্ণ, হ্যাঁ, কত কি বিল হয়েছে আমাদের তো চলেই আসে, তাই না? তো হরে কৃষ্ণ বলে সেখানে আমরা বিল দিলাম। তো এইভাবে আমরা যেরকম বাজারে গেলাম, প্রভু বোঝাচ্ছিলেন যে বাজারে গেলাম, সেখানে গিয়ে বললাম হরে কৃষ্ণ,
প্রভু বা মাতাজি যেই থাকেন, তাই না, হরে কৃষ্ণ, আজকে আপনার এই সবজির দাম কত, তাই না, কৃষ্ণের জন্য নেব, একটু কমান দাম। এটা তো লাগবে ভগবানের সেবায়, একটু দাম কমালে ভালো হয়, সেভ হলে কৃষ্ণর খাতায় সেভ হবে, তাই না। তো এরকম করে আমরা কথোপকথন করতে পারি। তো আমাদের আবার একটা প্রশ্ন আছে যে আমাদের তো সবাই তো ভক্তদের দোকান, তা তো নয়, অন্য অন্য আছে। অন্য অন্য থাকলেও দেখবেন যে যে সম্প্রদায়ের ভক্তি করেন তারা সেই কথাটাই বলেন, আমি আমার মতন বললাম, তাই না, আমি আমার মতন বললাম, সে তার মতন নেবে। তোর জন্য আমারটাকে তো আমি খোয়াতে পারি না, তাই না। তোর জন্য আমাদেরকে এরকম ভাবে চেষ্টা করতে হবে। আর আরেকটা দিক দিয়ে আমাদের এটার মাধ্যম দিয়ে একটা প্রচারও হবে যে সে হয়তো কোনোদিন কৃষ্ণ কথা বলেনি না, শুনতেও চান না, কিন্তু আমার মাধ্যমে তার কানে একবার কৃষ্ণ কথা গেল, তো এটাতে আমার উপকার হচ্ছে, তারও উপকার হচ্ছে, তাই না। তো এই জন্য আমাদের একটু টেকনিক করে সবকিছু চেষ্টা করতে হবে, যাতে কৃষ্ণ কথা বিহীন অন্য কথা যাতে আমরা না বলি, না করি। তাই বলছেন যে সেই স্থানে সর্বতীর্থ বৈকুণ্ঠময়। কেন? কারণ সেখানে সদা সর্বদা কৃষ্ণ কথা আলাপ আলোচনা হয়। তো যেখানেই নাম সেখানেই ধাম। আমরা ধামের জন্য মনে ভাবি, আমি এত ইসে রয়েছি, ধামে কেন? ধামে আমাদের অবশ্যই, যেরকম প্রভু আমাদের প্রত্যেক দিন বৃন্দাবন মহিমা থেকে আমরা যে শ্রবণ করি যে ধামকে কত প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, ধামে আমাদের অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে। ধামের অপর নামই হচ্ছে নাম। তো ধামে আমাদের কেন থাকতে হবে? কারণ আমার যে দুষ্টু মন, ধামে থাকলে তাও আমার এদিক ওদিক দিয়ে কানের মধ্যে একবার না একবার ভগবানের নাম যাবে, কিন্তু আমি ধাম থেকে বাইরে থাকলে আমার সেখানে নাম যাওয়া তো থাক দূরে, আমি নিজে মুখেই বলি না, তাই না, মুখেই আসে না। তো ওর জন্য আমাদের জন্য বলা হয়েছে ধামবাস, যে পঞ্চাঙ্গ ভক্তির মধ্যে একটা অঙ্গ হচ্ছে ধামবাস। তো এখন এখানে বলা হয়েছে যে সেই স্থানে সর্বতীর্থ বৈকুণ্ঠ, যেখানে কারা ভক্তরা রয়েছেন। তো যেই স্থানে ভক্তরা রয়েছেন সেই স্থান ধামের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কেন? ধামে সবসময় নাম হয়, ভক্তরা যেখানে আছেন সেখানেও সবসময় নাম হয়, তো ধামের অপর নামই নাম, তো ওর জন্য সেটাও ধাম সমতুল্য। ধাম সমতুল্য। যেরকম ভক্তিচারু স্বামী গুরু মহারাজ যখন তিনি করোনার সময় আমেরিকায় গিয়েছিলেন, তো তখন তাকে বলা হয়ে, মানে সকলে বারণ করেছিলেন যে ওখানে যেতে হবে না, ওখানে গেলে কারণ ডেঞ্জারাস আছে, বাইরে যাওয়ার দরকার নেই আমেরিকাতে, কারণ আমেরিকাতে তখন আরো বেশি করোনার প্রভাব ছিল। তো ভক্তিচারু স্বামী গুরু মহারাজ তিনি কি বলেছেন, না, ওখানে প্রভুপাদের সৈনিকরা রয়েছে, তাদের রক্ষা করতে হবে, আমার জীবনের ইয়ে করলে পারে হবে না, কারণ যেখানেই নাম হচ্ছে সেটাই হচ্ছে ধাম সমতুল্য, তাই না। এটা হচ্ছে শিল প্রভুপাদও তাই বলেছেন, যে আমাদের যে ধামকে আঁকড়ে ধরে না ভজনানন্দী হলে হবে না, আমাদের গোষ্ঠানন্দী হতে হবে। গোষ্ঠানন্দী, যাতে সকলকে নিয়ে আমরা সাধন ভজনে থাকতে পারি। তো ওর জন্য তিনি কি করেছিলেন, আমেরিকাতে ছুটে গিয়েছিলেন, সেখানে গিয়ে ভক্তদের সেভ করার যে তাদের কি হয়েছে বৃত্তান্ত, সেখানে হরিনাম এই সেই, ওখানে সমস্ত ভক্তদের সঙ্গে হরি কথা শ্রবণ কীর্তন, তাদেরকে উৎসাহ প্রদান, এগুলো করতে তার সেখানে তার অবসান ঘটে। কিন্তু তারপরেও তিনি এটা আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন যে হরির নামটাই হচ্ছে মেন। যে আমি আমার ধামকে আঁকড়ে বসে থাকবো, অন্য ভক্তরা তারা কি করছেন কি না করছেন এটার হচ্ছে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি, প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে ভক্তদের, তাই না, ভক্তদের। কারণ ভক্ত সঙ্গে থাকলে সেখানে হরিনাম হবে, আর সেটাই হচ্ছে ধামের সমতুল্য। ওর জন্য অনেকের এরকম আমাদের মনে প্রশ্ন ওঠে যে এই ভক্ত এত জীবন ধরে ধামে রয়েছেন, কিন্তু দেখা গেল সে মৃত্যুবরণ করেছে অন্য জায়গায়, এটা কি হলো? সে সেখানে গেছেন প্রচারের জন্য, সেখানে প্রচার করতে গিয়ে তিনি তো আর আমোদ প্রমোদ করেননি, সে নামের সঙ্গে রয়েছেন, কথার সঙ্গে রয়েছেন, অর্থাৎ সেটা ধাম থেকে অভিন্ন। তো অর্থাৎ তিনি ধামেই রয়েছেন, গুরু কৃষ্ণের সেবায় তিনি রয়েছেন, তো সেটাতে খারাপ কিছু নয়।
আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা এরকম করে বিচার করি। ওর জন্য বৈষ্ণবদের বিচার কখনোই আমাদের এই জড় চেতনা দিয়ে করা উচিত নয়, কারণ তাদের স্থিতি হচ্ছে চিন্ময়। তো চিন্ময় স্তরের জায়গাগুলোতে, চিন্ময় স্তরের বস্তুকে কখনো জড় বস্তু দিয়ে আমরা মাপতে পারবো না, ওর জন্য আমাদের মাপতে নেইও। আর আমরা এই মাপতে যখনই যাই তখনই অপরাধ হয়ে যায়, আর এই অপরাধের কারণেই হরে কৃষ্ণ ভজনের ক্ষেত্রে, তাই না, ভজনে আমরা উন্নতি করতে পারি না। তোর জন্য আমাদের অত বিচার আদি করার কোনো প্রয়োজন নেই। গুরু কৃষ্ণ যেটা বলেছেন সেই অনুযায়ী আমাদের নিজেদের সাধনা ভক্তি যেন আমরা ঠিক ঠিক করে করতে পারি, ঠিক করে সকলকে সম্মান করতে পারি, এটাই আমাদের চেষ্টা করতে হবে। তারপরে কি বলছেন, এইভাবে শ্রী বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রী বক্রেশ্বরের মহিমা গান করেছেন চৈতন্য ভাগবতের অন্তলীলাতে। তো সেখানে আরো ডিটেলস রয়েছে। শ্রী বক্রেশ্বর পণ্ডিত পূর্বে নবদ্বীপে বাস করতেন। পরবর্তীকালে মহাপ্রভুর সেবার জন্য তিনি পুরীতে থাকতেন। পরমানন্দ পুরিয়ার স্বরূপ দামোদর গদাধর জগত্তানন্দ শঙ্কর বক্রেশ্বর দামোদর পণ্ডিত ঠাকুর হরিদাস রঘুনাথ বৈদ্য আর রঘুনাথ দাস ইত্যাদিক প্রভু সঙ্গী বড় ভক্তগণ নীলাচলে রহি প্রভুর করেন সেবন। তো এই কয়জন চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে জগন্নাথপুরীতে থাকতেন, তার সেবা করতেন। তো কথিত আছে পরবর্তীকালে কাশী মিশ্র ভবনে শ্রী বক্রেশ্বর পণ্ডিত বাস করতেন। সেখানে শ্রী শ্রী রাধাকান্ত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রী বক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য শ্রী গোপাল গুরু গোস্বামী এখনো আছেন। গোপাল গুরু, তো বক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য হচ্ছেন গোপাল গুরু। শিষ্য শ্রী গোপাল গুরু গোস্বামী, শ্রী গোপাল গুরু গোস্বামী শিষ্য শ্রী ধানচন্দ্র গোস্বামী ধানচন্দ্র পদ্ধতি নামে সে গ্রন্থ লিখেছেন। তাতে আছে, যিনি পূর্বে ব্রজে নৃত্যগীতে বিশারদ তুঙ্গ বিদ্যা গোপী ছিলেন, অধুনা তিনি শ্রী বক্রেশ্বর পণ্ডিত নামে খ্যাত হন। আষাঢ়ী কৃষ্ণ পঞ্চমী তিথি শ্রী বক্রেশ্বর পণ্ডিতের আবির্ভাব দিন। তিনি অপ্রকট লীলাবিষ্কার করেন আষাঢ় শুক্লা ষষ্ঠমীতে। উৎকলের কবি, তো এটা লিখেছেন কে, শ্রী ধানচন্দ্র গোস্বামী। তিনি এই গ্রন্থে যে ধানচন্দ্র গোস্বামী ধ্যানচন্দ্র পদ্ধতি নামে যে একটা গ্রন্থ আছে সেই গ্রন্থের থেকে এটা লিপিবদ্ধ হয়েছে, যে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন কৃষ্ণ পঞ্চমী তিথিতে এবং তিনি অপ্রকট লীলা করেছিলেন আষাঢ়ী শুক্লা ষষ্ঠমীতে। উৎকলের কবি শ্রী গোবিন্দদেব শ্রী বক্রেশ্বর পণ্ডিতের পরিবারভুক্ত। তিনি সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে শ্রী শ্রী গৌর কৃষ্ণদয় নামে একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের আচার্যবর নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রী শ্রী শ্রীমৎ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ তা প্রকাশ করেন। পদকর্তা শ্রী বৃন্দাবন দাস মহাপ্রভুর সংকীর্তন রাস মহোৎসবে শ্রী বক্রেশ্বর পণ্ডিতের নাম স্মরণ করেছেন। তো বৃন্দাবন দাস ঠাকুর কিভাবে স্মরণ করেছেন সেটা এখন আমরা শুনব। তো বলছেন, জীবেরও ভাগ্যে অবনী আইলা গৌর হরি ভুবন মোহন রূপ সোনারত পুতুলি হরি নাম অমৃত দিয়া করিলা চেতন কলিযুগে ছিল যত জীব অচেতন নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্য গদাধার সকল ভকত মাঝে সাজে বহুবার খোলকার তাল মন্দিরা ঘন রোল ভাবেরও আবেশে গোরা বলে হরি বল ভুজ তুলি নাচে প্রভু সচিরনন্দন রামায় সুন্দর নাচে শ্রী রঘুনন্দন
শ্রীবাস হরিদাসার বক্কেশ্বর দ্বিজ হরিদাস নাচে পণ্ডিত শঙ্কর। জয় 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 ধ্বনি জগতে প্রকাশ, আনন্দে মগন ভেল বৃন্দাবন দাস। এইভাবে তিনি বক্রেশ্বর পণ্ডিত এবং আদি ভক্তদের কথা তিনি কীর্তন করেছেন। তারপরে বলছেন, নীলাচলে রথযাত্রাকালে যে 4টি সম্প্রদায় গঠিত হতো তার মধ্যে এক সম্প্রদায়ের প্রধান নিত্যকার হলেন শ্রী বক্রেশ্বর পণ্ডিত। তো চৈতন্য চরিতামৃত থেকে আমরা পাই যে যখন পুরীতে জগন্নাথের রথযাত্রা হয়েছিল, তো চৈতন্য মহাপ্রভু কি করেছিলেন, 7টা ভাগে ভাগ করেছিলেন কীর্তন দলকে। কিন্তু সেই রথে 4টে সম্প্রদায় ছিল। তো 4টে সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধান নিত্যকার হলেন বক্রেশ্বর পণ্ডিত ছিলেন। তো শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ বক্রেশ্বর পণ্ডিতের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন। তো কৃষ্ণদাস কবিরাজ এটা লিখেছেন, বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর বড় ভীত, একভাবে 24 প্রহর তাজার নিত্য। একভাবে 24 প্রহর তিনি নৃত্য করতেন। এক প্রহর হচ্ছে কত ঘন্টা? 3 ঘন্টা না, 3 ঘন্টা 3.5 ঘন্টা। তো এরকম তিনি 24 প্রহর নৃত্য করতেন। আপনে মহাপ্রভু গান চার নিত্য কালে, প্রভুর চরণ ধরি বক্রেশ্বর বলে। আপনে মহাপ্রভু গান চার নিত্য কালে, প্রভুর চরণ ধরি বক্রেশ্বর বলেন। তাহলে চৈতন্য মহাপ্রভু এই বক্রেশ্বর পণ্ডিত যখন নৃত্য করতেন তিনি তখন গান করতেন। তারপরে কি বলছেন যে প্রভুর চরণ ধরি, মানে বক্রেশ্বর পণ্ডিত তখন চৈতন্য মহাপ্রভু চরণ ধরতেন। 10 সহস্র গন্ধর্ব মোরে দেহ চন্দ্র মুখ, তারা গায় মুই নাচু তবে মোর সুখ। তো বলছেন 10 সহস্র গন্ধর্ব মোরে দেহ চন্দ্র মুখ, তারা গায় মুই নাচু তবে মোর সুখ। তো কোটি চন্দ্র সম হচ্ছে চৈতন্য মহাপ্রভু, একটা চন্দ্র। তা বলছেন এরকম 10 সহস্র গন্ধর্ব মোর দেহ চন্দ্রমুখ, মানে একটা চন্দ্রমুখ হচ্ছে চৈতন্য মহাপ্রভু। তার বলছেন তারা গায় মুই নাচু, মানে তিনি গাইবেন আর আমি নাচবো তবেই হবে সুখ। তো এখানে তিনি হচ্ছে তুঙ্গবিদ্যা। তো সখী তো অবশ্যই মাধবের কীর্তনে সখী নাচবে না তো কে নাচবে, তাই না? তো তখন তিনি সুখ অনুভব করতেন বক্রেশ্বর পণ্ডিত যখন চৈতন্য মহাপ্রভু কীর্তন করতেন। প্রভু বলে তুমি মোর এখো শাখা, আকাশে উড়িতাম যদি পাখা পাই আর পাখা। তা বলছেন তুমি হচ্ছেন আমার এক শাখা, তো যদি আমার পাখা হাতের থাকতো, ডানা থাকতো অর্থাৎ পাখনা থাকতো, তাহলে আমি উঠতাম। তো এইভাবে চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় বর্ণনা রয়েছে। সেখানে আমরা চৈতন্য চরিতামৃত থেকে প্রভু এখন সেই পাঠটাই আমরা শ্রবণ করছি। তো সেখানে আরো ডিটেলসে সুন্দরভাবে রয়েছে চৈতন্য চরিতামৃতে, তো সেখানে আমরা আস্বাদন করব। তো এইভাবে চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে বক্রেশ্বর পণ্ডিত তার লীলাতে সহায়তা করেছেন। তিনি নাচতেন, তিনি গাইতেন, আর এরকম একে অপরে যে আমি এরকম একজন চন্দ্রকে চাই আর সে গাইবে আমি নাচবো তবে আমি সুখ পাবো। আর চৈতন্য মহাপ্রভু বলতেন যে তুমি এত সুন্দর নাচো, তুমি তোমার সখা, আর তোমাকে আমি তোমার নাচ দেখলে পারে আমার এত ভালো লাগে, এত ভালো লাগে যে আমি এত উৎফুল্ল হয়ে যাই, যদি আমার পাখা থাকতো তাহলে আমি উঠতে শুরু করতাম। তো এইভাবে তারা তাদের সংকীর্তন আন্দোলনে একে অপরের এরকম প্রেমরস আস্বাদন করতেন। তো আমাদের বক্রেশ্বর পণ্ডিতের কথা এখানে বিশ্রাম হলো। আগামী পর্বে আমরা শ্রী গৌরদাস পণ্ডিতের কথা শ্রবণ করব। ঠিক আছে, তো আজকে আমাদের গৌর পার্শ্বচরিতাবলী এই পর্যন্তই। আগামীতে আমরা আবার শ্রবণ করব। ঠিক আছে,
তো আজকের চর্চায় যদি কোনো রকম ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে বলে থাকি, সমস্ত কিছুর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা করতে পারেন, তবে টপিকের উপরে। তো যদি ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে ক্ষমা করবেন এবং কৃপা আশীর্বাদ রাখবেন যে আপনাদের সঙ্গে বসে যে শিক্ষা পাচ্ছি সেটা যেন আমার জীবনে আমি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করতে পারি আর আপনাদের সেবায় যেন থাকতে পারি। হরে কৃষ্ণ। বঞ্চা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমঃ। अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। शिला प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। श्री पाद सुंदर नित्यानंद प्रभु की जय। সকল উপস্থিত গৌর ভক্তবৃন্দ की जय। हरे कृष्ण। তো কৃপা রাখবেন। আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে আগামী পর্বে। হরি বল। তবে সেটা গৌর ভাষা চরিতাবলী গ্রন্থে। এখনই আমি এই লাইভটা বন্ধ করে আর একটা লাইভ দিচ্ছি। আমাদের চৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষা গ্রন্থ থেকে পড়তে হবে, তাই না? কিছুদিন বন্ধ গেছে। তো যাই হোক, আমরা আজকে চৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষা গ্রন্থ থেকে পড়বো। এই লাইভটা বন্ধ করে আমি পরের লাইভে আসছি। তো দেখা হবে সকলের সঙ্গে সেখানে। তো কৃপা করে আপনারা আপনাদের কৃপা আশীর্বাদ ছায়া রেখে আশা করি সকলে আমাকে উৎসাহিত করার জন্য আসছেন পরের লাইভে। হরে কৃষ্ণ। প্রণাম। দেবানন্দ পণ্ডিত চরিত্রে পরায়ণ। পদ্মা বণিক মাতাজি, বুঝলাম না। দেবানন্দ পণ্ডিত, হ্যাঁ দেবানন্দ পণ্ডিতের চরিত্রে পড়া আমাদের আছে। গৌরপাশ চরিতাবলীতে আমরা পাবো। সবার যার যার এখানে আমরা নামগুলো পড়ছি সব এক একজনের আছে। দেখুন এতটা মোটা গ্রন্থ, হয় না? সবার কথাই আছে। তবে এটা চৈতন্য চরিতামৃতের থেকে সংকলিত হয়েছে। তারপর আরো যেরকম ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থ থেকে হয়েছে। তো ওর জন্য আমরা পাবো, এগুলো আস্তে আস্তে সামনে পাবো, অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, আর ওর চৈতন্য চরিতামৃত ওর জন্য আমাদের আরো ভালো করে পড়তে হবে। কারণ আমরা যত গ্রন্থ, ছোট ছোট যে গ্রন্থগুলো আছে, মেন হচ্ছে ভাগবতম, চৈতন্য চরিতামৃত। এই দুটো গ্রন্থ থেকেই সব গ্রন্থ ছোট আকারে আমাদেরকে দিয়েছে, যাতে আমরা এই পুরো যদি কমপ্লিট, কারণ আমরা তো ভয় পাই। তো চৈতন্য চরিতামৃত দেখা গেল যে আমরা ধরতেই ভয় পেতাম, তাই না? তো সেখানেই পার্শ্বদের কথা শুনে ইন্টারেস্ট হয়ে তাদের কৃপা পেয়ে, বৈষ্ণবদের কৃপা পেয়ে তখন দেখা গেল চৈতন্য চরিতামৃত হয়তো পড়তে আগ্রহ হতাম। তোর জন্য আমাদের এরকম ছোট ছোট গ্রন্থ ছিল প্রভুপাদ দিয়েছেন, তো সেগুলো আমাদের চেষ্টা করতে হবে। আর মেন তো রয়েছেনই প্রভু, তাই না? তো ঠিক আছে, তো দেখা আছে পরের লাইভে। সকলের চরণে আমার প্রণাম। না মাতাজি, পদ্মবণিক মাতাজি, অপরাধ কিসের? আপনি বলেছেন, এতে আমি আরো উৎসাহ, এরকম করে বললে আরো উৎসাহ পাই। অপরাধ না, অপরাধ কিসের? বরং আমার অপরাধ হচ্ছে আপনাদের সময় জানি না নষ্ট করছে কিনা। হ্যাঁ, আরে বল। তো ঠিক আছে, দেখা হচ্ছে চৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষা নিয়ে অমৃত ভাষ্যের প্রোগ্রামে। ঠিক আছে, জয় শ্রীল প্রভুপাদ কি জয়। হরি বল।